ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਨਤੀਜੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਰਨੈਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਤੱਕ ਹੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲੀ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂ, ਇੱਕ ਸਾਏ ਵਾਂਗੂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਔਰ ਦੋ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 28-29 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੈਟ ਸੀ ਤਾਂ 12.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤੇ ਆਓ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई अमन अरोड़ा जी। मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री, पंजाब के लोकप्रिय नेता और माननीय मुख्यमंत्री और मेरे प्रिय मित्र भाई भगवंत मान जी, हमारी बहन और जिनके बारे में अभी कहा कि एक्टिवा ने बड़ी बड़ी गाड़ियों को टक्कर दे दी आपके बदौलत, हमारी बहन नरेंद्र कौर जी, साथ साथ में हमारे पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर और मेरे मित्र जिम्पा साहब, और दिल्ली से मेरे साथ में आए भाई जर्नैल जी, दिल्ली के प्यारे एमएलए और पंजाब के प्रभारी, मेरे भाइयों बहनों, अभी पंजाब में आपकी नई नई चुनी हुई सरकार काम करना शुरू कर रही है, और जिस तरह का मैसेज, जिस तरह के काम का मैसेज पंजाब से गया है, उसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। मैं थोड़े दिन पहले गुजरात गया, थोड़े दिन पहले हिमाचल भी गया। वहां भी दोनों जगह मुझे लोगों ने कहा, जी पहले मैं कहीं जाता था ना, पंजाब भी आता था तो लोग मुझसे पूछते थे, जी दिल्ली जैसे काम करवाओगे कि नहीं। किसी और कोने में जाता था देश में, असम भी गया, केरल भी गया, हर जगह पूछते थे दिल्ली में बड़े अच्छे काम हो रहे हैं जी, दिल्ली जैसे काम कराओगे कि नहीं सरकार आ जाएगी तो। अभी लोग मेरे को पूछते हैं, जी दिल्ली और पंजाब जैसे काम होंगे कि नहीं होंगे, ये बताओ। चंद महीने में, 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर माननीय हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और आपकी चुनी हुई लोकप्रिय सरकार, ये इमेज पूरे देश में बन गई है
कि पंजाब के लोगों ने इस बार बहुत शानदार काम करने वाली सरकार चुनी है, बहुत तेजी से काम करने वाली सरकार चुनी है। और हो भी क्यों ना हो, मैं जब चुनाव चल रहा था पंजाब का, तो चुनाव की घोषणा होने से पहले पंजाब के छोटे छोटे बहुत सारे शहरों में गया। भगवंत भाई ने आदेश दिया कि जाके व्यापारियों से बात करना जरूरी है, क्योंकि सरकार तो बन रही है, पर व्यापारियों की बात को समझने के लिए ऐसा नहीं है कि हम 5 साल लगाएंगे, हम सरकार बनाने से पहले व्यापारी की बात समझेंगे। तो उसके सिलसिले में मैं जगह जगह गया, और हर जगह मुझे पंजाब के छोटे छोटे कस्बों में, बड़े बड़े व्यापारी शहरों में, मुझको हर जगह ये सुनने को मिला, सर व्यापारी मेहनत करता है, लेकिन इंस्पेक्टर, सरकार के अलग अलग विभागों में बैठे इंस्पेक्टर उसको उसकी मेहनत की कमाई से रिश्वत मांगने में दुखी कर देते हैं, उसको रिश्वत मांग मांग के दुखी कर देते हैं। तो जब आपकी चुनी हुई सरकार बनी, आपने केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, भाई केजरीवाल जी और भगवंत मान जी को एक मौका दिया काम करने का, तो अगर आपको हो सकता है बहुत सारी चीजों में ध्यान ना हो, पहला फैसला कौन सा फैसला दूर, लेकिन मैं दिल्ली में बैठ के देख रहा था कि मेरी चुनी हुई सरकार, मेरी पार्टी की सरकार, मेरे सपनों वाली सरकार कर क्या रही है। वहां पे सबसे पहला फैसला पंजाब के व्यापारी को रिश्वतखोरी से छुट्टी दिलाने का लिया। सबसे पहला कदम जो मान साहब की सरकार ने, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने उठाया कि पंजाब में किसी आदमी को अब रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, और खास तौर से व्यापारी को अपने छोटे छोटे लाइसेंस के लिए, छोटे छोटे कागज के लिए जो रिश्वत देनी पड़ती है, बिल्कुल जीरो कर दी जाएगी। और जो ऐसे हिम्मत करेगा, मान साहब की सरकार में जो रिश्वत मांगने की हिम्मत करेगा, उसको जेल भिजवा दिया जाएगा। उसका कॉल नंबर, उसका फोन नंबर जारी कर दिया। और आज मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, मैं जितने शहरों में गया, वहां के बहुत सारे व्यापारियों के पास में मेरे नंबर हैं। सारे लोग मुझे फोन कर करके कहते हैं, जी बाकी तो अभी 5 साल हैं सरकार में, बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारे कामों पे हमें बड़ी उम्मीद है, धीरे धीरे आप हो सकता है करके दिखाओ, लेकिन ये काम आपकी सरकार ने शानदार कर दिया है कि पंजाब के व्यापारी को अब अपने छोटे छोटे किसी काम के लिए धक्के खाने नहीं पड़ते, रिश्वत नहीं देनी पड़ती, उसका काम बिना रिश्वत के होने लगा है। ये खुद पंजाब का व्यापारी मान रहा है, छोटे छोटे दफ्तरों में जाके। और तो और पंजाब के इतिहास में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के नेतृत्व में बनी सरकार पहली बार ऐसा बजट बनाने जा रही है जिसके लिए वित्त मंत्री ने छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में जा जाके व्यापारियों से मुलाकात की और पूछा बताओ क्या चाहिए। उन्होंने मेरी जानकारी में मुझे बताया, वित्त मंत्री जी ने, कि उन्होंने 25 शहरों में जा जाके, छोटे छोटे कस्बों तक में जा जाके मीटिंग की, व्यापारियों से, दुकानदारों से, बिजनेसमैन से, इंडस्ट्री से, सबसे जा जाके पूछा बताओ भाई अपने बजट में क्या चाहिए। और मुझे उन्होंने बताया कि उसके आधार पे मान साहब और चीमा साहब, वित्त मंत्री जी, बजट तैयार कर रहे हैं। पंजाब का पहला बजट व्यापारियों से पहली बार बात करके बनाया गया बजट होगा। ये व्यापारियों के साथ काम करने वाली, व्यापार को बढ़ाने वाली सरकार है, एक सख्त फैसले लेने वाली सरकार, तेजी से काम करने वाली सरकार। जितने फैसले, जितने काम मान साहब ने मुख्यमंत्री बनने के बाद लिए हैं, आप याद करो पिछले सालों ने 10-10 साल सरकार रह गई थी, नहीं लेते थे। लोग कहते थे जो चुनाव में लिख के आए हैं वो 5 साल बाद बात करना, 4.5 साल बाद बताएंगे कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, उस पर कोई ऐलान करते हैं। नौजवान नौकरी मांग रहा था, आज केंद्र में बैठी सरकार ने नौजवानों के साथ धोखा करते हुए जो नौकरियां उसके लिए उपलब्ध नहीं थी वो भी छीन ली उससे। सेना में जाने का सपना देखने वाले नौजवान की नौकरियां छीन के 4-4 साल की नौकरी में बदल दिया। इधर मान साहब की सरकार है, आपकी चुनी हुई सरकार है, जिसने सरकार में आते ही, शपथ लेते ही 25,000 नौजवानों को नौकरी देने का फैसला लिया। और सिर्फ फैसला नहीं लिया, सिर्फ ऐलान नहीं किया, सिर्फ ये नहीं कहा कि हम पक्की नौकरी देंगे 25,000 लोगों को, भर्तियां निकाल दी, वैकेंसी निकाल दी। और मैं मान साहब से अभी सुबह बात कर रहा था, बोले हजारों लड़के लड़कियों की भर्तियां हो चुकी हैं उन पदों पे जिनको 2 महीने पहले ऐलान किया था। 25,000 में से हजारों नौकरियां मिल चुकी हैं। और मुझे बड़ा
1000 एकड़ पंजाब की जमीन, पंजाब के बेटों की जमीन, पंजाब के किसान की जमीन, पंजाब के आम आदमी की जमीन, 6000 एकड़ जमीन भूमाफिया के शिकंजे से, और भूमाफिया कोई नहीं था, ये राजनीतिक माफिया था, राजनीतिक माफिया के शिकंजे से निकाल निकाल के सरकार के खाते में डाल दी है। अभी तक ऐसी सरकारें होती थी जो सरकार के खाते से जमीन निकाल के नेताओं के खाते में डालती थी। आज आपके बीच ऐसी सरकार आई है जो माफियाओं के कब्जे से जमीन निकाल निकाल के सरकार के खाते में ला रही है, और इसको सेल करने की जरूरत पड़ेगी, सेल करेंगे। इस पे बिल्डिंग बनाने की, स्कूल बनाने की, कॉलेज बनाने की जरूरत पड़ेगी, फैक्ट्री लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो करेंगे, लेकिन जनता के काम आएगी। मैं धालीवाल साहब से पूछ रहा था कि ये जो दिन रात मेहनत कर रहे हो, माफियाओं के चंगुल से जमीन छुड़ा रहे हो, डर तो लगता होगा। बोले पंजाब के लोगों ने जितनी दलेरी से वोट दिया है उसके बाद डर बचा नहीं है, माफियाओं से टक्कर लेने की हिम्मत आ गई। मैंने उनसे पूछा कि कितने करोड़ की जमीन छुटा दी, तो मोटे तौर पे उन्होंने मुझे बताया, एक बार चार्ट भेजा था मान साहब, मेरा भी मन खुश होता रहता है दिल्ली में बैठ के। एक बार मुझे व्हाट्सएप भेजा उन्होंने, तब तक 6000 एकड़ नहीं थी, तब तक कुछ कम थी उस वक्त तक। उन्होंने एवरेज बताया मुझको, तो कोई जमीन 25 करोड़ एकड़ भी है और कोई जमीन 50 लाख रुपए एकड़ की भी है। मान लो मैं मोटे मोटे तौर पे कहूं, एक अगर एवरेज पूरे पंजाब में जहां जहां जमीनें इन्होंने छुटाई हैं 1 करोड़ रुपए एकड़ की भी जमीन छुटी है, तो 6000 एकड़ जमीन 6000 करोड़ की छुटा दी। पिछली सरकारें कहती थी चुनाव के लिए पैसा है, छतों पे हेलीकॉप्टर लगाने के लिए पैसा है, जनता के लिए पैसा नहीं है। ये सरकार कह रही है अरे जमीन है, पैसा है, अब आप काम करेंगे, काम करना शुरू कर दिया है। मान साहब ने नहीं कहा कि 25,000 लोगों को नौकरियां कैसे दूं, पैसा आएगा तब देंगे, देना शुरू कर दिया है। ये सारी चीजें आज आपके बीच में सच हो रही हैं। अभी स्कूल, अस्पताल, कॉलेज बनवाने का काम शुरू हो रहा है। अभी पंजाब में व्यापार को नए सिरे से उठाने का काम शुरू हो रहा है। गांवों को, किसानी को नए सिरे से उठाने का काम शुरू हो रहा है। पहली बार प्रिंसिपल्स के साथ मुख्यमंत्री जी ने संवाद किया। प्रिंसिपल्स बोले जी हमको तो पता ही नहीं था मुख्यमंत्री कैसे दिखते हैं। पहली बार रूबरू सामने बिठा के सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स के साथ संवाद किया। स्कूलों को सुधारने का काम शुरू हो रहा है। इतनी ईमानदार और इतनी तेजी से काम करने वाली सरकार के साथ मिलके बस आपके बीच अब यही विनती लेके आया हूं कि 23 तारीख को अब वोट होगा संगरूर लोकसभा के लिए, उस लोकसभा के लिए जिसको आपके हरमन प्यारे मान साहब ने खाली करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं। उस कुर्सी पे वापस ऐसे आदमी को बिठाइए जो आपके बीच का हो, आपकी तरह सोचता हो, आपकी जरूरतों को समझता हो और उसी पागलपन से काम करता हो जैसे पागलपन के लिए आपको जरूरत है। ईमानदारी से काम करता हो, उसके लिए जरूरत है। और जो लोकसभा में जाए तो आपकी काम करने वाली सरकार के काम को रोकने पे बात ना करे, बल्कि लोकसभा में जाके पंजाब की आवाज उठाए, जैसे मान साहब उठाते रहे हैं। वैसे जाके लोकसभा में जाके एक एक पंजाबी को गर्व हो कि हमने संगरूर का सांसद दिया है। अभी बाकी सांसद तो पता नहीं क्या कर रहे लोकसभा के, यहां पे आप जानते हो, लेकिन ऐसा सांसद दीजिए, ऐसा सांसद भेजिए वोट लगा के जो पूरा पंजाब जिस पे गर्व करे कि यार पंजाब की बात तो हमारा ये सांसद उठाता है, जैसे मान साहब उठाते रहे हैं। तो मैं आपके बीच यही फिर से विनती लेके आया हूं कि बहुत तेजी से और बहुत शानदार तरीके से और बहुत सख्त तरीके से आपकी सरकार काम कर रही है पंजाब में। इस सरकार को और मजबूत करने के लिए, मान साहब के हाथ मजबूत करने के लिए, केजरीवाल जी के हाथ मजबूत करने के लिए 23 तारीख को सब झाड़ू पे बटन दबाइएगा, और झाड़ू पे एक एक बटन दबा मान साहब के हाथ को और मजबूत करेगा, इनके काम को और मजबूत करेगा। और आपका आज का दबाया हुआ बटन इनको अगले 5 साल काम करने के लिए लगातार ताकत देता रहेगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने लोकसभा में पहुंचाने की एक और जिम्मेदारी निभानी है 23 तारीख को। बोले सोनिहाल, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सर। साथियों, एक अंग्रेजी की कहावत है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बंदे दा जिहड़ा काम हुंदा है ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰ ਉੱਚਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਉਂਕ ਬਣ ਕੇ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲਾਇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਮੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਔਰ ਸ਼ਾਨ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਰਤੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ, ਫੋਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 25,154 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਭਰਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 6,000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲੇ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਲਹਿਰੇਗਾਗੇ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1900 2000 ਦੇ ਏਕੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਛਡਾ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ ਧਨਾਡਾਂ ਕੋਲੇ? ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 60,000 ਏਕੜ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਗਏ, ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਚੇ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਖੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੁਣ, ਲੈ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਹੋਊਗਾ ਕੰਮ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਤਾਂ DTO RTO ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 7.5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ
ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਗੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਊਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਈ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢ ਲਓ ਬਸ। ਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, CLU ਆ ਫਲਾਣੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ, ਆ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੋਂ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਲਓ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜੁਗਾੜ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉੱਪਰਲੀ ਕਮਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਸ। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਡਾਕਟਰਸ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਣਗੇ, ਵਪਾਰ ਵਧੂਗਾ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਧੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਧੋ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਲੋਕ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖਣ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। 2014 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, 2.25 ਲੱਖ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 2014 'ਚ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਪਈ ਪੋਸਟਰ ਤੇ, ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਂ ਖਿਚਾਈ ਸੀ, 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ, 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 26 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਵੰਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 25 ਕਰੋੜ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 26 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਕਿਵੇਂ? 60 ਲੱਖ ਤਾਂ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ MP ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ। 1 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ 1 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਸੀ, 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ 26 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ
ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ। ਆ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੁਨਾਮ, ਖਨੌਰੀ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਧੂਰੀ, ਬਰਨਾਲਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨੇ। ਕੈਮਰੇ ਵੀ 5 ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਨੇ, ਕਾਰਡਲੈਸ ਨੇ, ਵਾਈਫਾਈ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕੀੜੀ ਤੁਰਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਕੀੜੀ ਤੁਰਦੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੇ ਲਵਾਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਵਾਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਮੋਨੀਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੀੜੀ ਵੀ ਤੁਰਦੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ। ਉਸ ਕੈਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਰ ਗੱਲ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਾਂਦੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਚ। ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆਪ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰ ਹੈ। ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਚੋਰ ਹੈ। ਲਾਲ ਥੈਲੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਾਲ ਥੈਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੇ? ਐਂ ਥੋੜੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਲਓ ਨਾ। ਉਹ ਐਂ ਕਹਿਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਲਾਲ ਥੈਲੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਆ ਲੈ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਬਣ ਗਈ ਤੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੀ। ਲੈ ਦੱਸੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 1 ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਖਾ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਲਫਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਸੀ ਬਸ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੈ? ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੋ ਪੈਸੇ, ਹੀਰੇ मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सब कुछ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ 1100-1200 ਰੁਪਏ, ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗਏ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ? ਲੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੋਹ ਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੰਨੀਆਂ ਮੁੰਨੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੋ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੁਖਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਪੋਸਟਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਾਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ 'ਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਕੁੰਡੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਟਿਕਟ ਨਾ ਸਿੱਟ ਜੇ ਅੰਦਰ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। 25 ਸਾਲ। ਵਕਤ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਕਤ। ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਕਤ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਕਤ। ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼। ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਾਂ।
ਸੋ ਵੀਰੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਈਨ ਅਪ ਨੇ। 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦਿਓ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧੂਗਾ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਟਕੂਗਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਇੱਕ ਉਹ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਜੈਕਟ ਤਾਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਜੈਕਟ ਹੀ ਚੱਕਤੀ। ਐਤਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੇ ਕਿਧਰੋਂ ਕਦੇ ਕਿਧਰੋਂ, ਕੋਈ ਹੈ ਸਟੈਂਡ? ਦੋਜੀਆਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜੀ ਟੇਢਾ ਕਰ ਦੋ ਉਧਰ ਨੂੰ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਨਾ ਟਾਈਮ ਲਏ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਨਾਰੇ ਕੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਧਰਮ ਸੋ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ ਬਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਰਨਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ? ਦੱਸ। ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਟਵੀਟ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ 4-5, ਹਰ ਐਵਰੇਜ 4-5 ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕੂਚਾ, ਚਲੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਏ। ਆ ਕਾਂਗਰਸ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਧਰ ਦਿੜਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਮਾਵਾਂ ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਦਾਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਦਾਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰੀਆਂ ਜਿਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਇੱਧਰ ਬੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਾਤੀ ਐਂ ਕਰਤੀ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਦਾਤੀ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਬੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਨਰੇਗਾ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪੁੱਤ ਐ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਦਾਤੀ ਮੂਹਰੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਕਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਠਾਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਢਿਆ ਬਈ? ਅਗਨੀਪਥ। ਕੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, 21 ਸਾਲ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਆਪ
90 ਸਾਲ ਦੇ 94 ਸਾਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਚਲੋ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਨੂਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, 3-4 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਇਓ ਬਸ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨ ਚੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਫੌਜ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਫੌਜ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕ ਆ, ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ। ਪੈਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਛੱਡਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਸਫਾਈ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਏਕਾ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਰਪੰਚ ਘਰਾਚੋਂ ਦਾ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ 38 ਸਾਲ ਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਤੇ 23 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਪੀਜੀਆਈ ਕੋਲੇ, ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ 23 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘਰਾਚੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ 'ਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ? ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੇਲ ਸੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਓ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਕੇ 23 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਅਹੀਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ, ਅਹੀਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 23 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਵੀ ਐਂ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਡਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ। 10 ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, 10 ਇੱਕ ਹੁਣ ਹੋ ਜੂ 11, 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 13 ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਗੂੰਜਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਿਓ, ਲਵ ਯੂ ਆਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਂ ਬੁਰਕੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਿਜ਼ਕ ਬਖਸ਼ਦਾ ਰਹੀ, ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪੈਨ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚਲਵਾਈ ਬਸ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ 19 ਚ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਤੱਕੜੀ ਵਾਲੀ ਝੰਡੀ ਲੱਗੇ ਹੋਵੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ, ਝੰਡੀ ਉਹਦੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੱਕੜੀ ਵਾਲੀ, ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੱਕੜੀ ਵਾਲੀ ਝੰਡੀ ਲਾਹੀ, ਉਹ ਪਾ ਲਈ ਜੇਬ ਚ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਝੰਡੀ ਕੱਢੀ, ਲਾ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੱਕੜੀ ਵਾਲੀ, ਪਰੇ ਮਾਰ ਭਗਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਾਂ ਜੀ? ਬਾਈ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਐ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਐ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗਰਮੇਲ ਤੋਂ ਤੜਵਾਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉੱਤੋਂ ਮੌਸਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ, ਇਨਕਲਾਬ, ਵੰਦੇ भारत माता की, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत मेहरबानी। हौली जाओ, आराम नाल जाओ, मिलते रहांगे। 20 तरीक नूं परसों नूं अरविंद केजरीवाल जी संगरूर आ रहे ने, उत्थों शुरू करांगे मंडी चों, बाजार विच दी हुंदे होए बाया बडवर उधर जावांगे बरनाला। सो 20 तरीक नूं मुख्यमंत्री दिल्ली ते पार्टी दे नैशनल कन्वीनर परसों नूं संगरूर आउणगे। अपने दोस्तां मित्रां नूं कहो वध चढ़ के हिस्सा पाओ। जे किसी ने कोई मिलना चाहुंदा, कोई आ ले, जे कोई मिलना चाहुंदा, कोई कागज देना चाहुंदा, मैनूं दे दिओ। इधरले पासे आ जाओ, इधरले पासे आ जाओ। बहुत बहुत धन्नवाद जी। मैं ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਨਤੀਜੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਰਨੈਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਤੱਕ ਹੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲੀ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂ, ਇੱਕ ਸਾਏ ਵਾਂਗੂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਔਰ ਦੋ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ
ਅੱਜ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 28-29 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੈਟ ਸੀ ਤਾਂ 12.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤੇ ਆਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई अमन अरोड़ा जी। मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री, पंजाब के लोकप्रिय नेता और माननीय मुख्यमंत्री और मेरे प्रिय मित्र भाई भगवंत मान जी, हमारी बहन और जिनके बारे में अभी कहा कि एक्टिवा ने बड़ी बड़ी गाड़ियों को टक्कर दे दी आपकी बदौलत, हमारी बहन नरेंद्र कौर जी, साथ साथ में हमारे पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर और मेरे मित्र जिम्पा साहब, और दिल्ली से मेरे साथ में आए भाई जर्नैल जी, दिल्ली के प्यारे एमएलए और पंजाब के प्रभारी, मेरे भाइयों बहनों, अभी पंजाब में आपकी नई नई चुनी हुई सरकार काम करना शुरू कर रही है और जिस तरह का मैसेज, जिस तरह के काम का मैसेज पंजाब से गया है उसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। मैं थोड़े दिन पहले गुजरात गया, थोड़े दिन पहले हिमाचल भी गया। वहां भी दोनों जगह मुझे लोगों ने कहा जी, पहले मैं कहीं जाता था ना, पंजाब भी आता था तो लोग मुझसे पूछते थे जी दिल्ली जैसे काम करवाओगे कि नहीं। किसी और कोने में जाता था देश में, असम भी गया, केरल भी गया, हर जगह पूछते थे दिल्ली में बड़े अच्छे काम हो रहे हैं जी, दिल्ली जैसे काम कराओगे कि नहीं सरकार आ जाएगी तो। अभी लोग मेरे को पूछते हैं जी दिल्ली और पंजाब जैसे काम होंगे कि नहीं होंगे, ये बताओ। चंद महीने में, 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर माननीय हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और आपकी चुनी हुई लोकप्रिय सरकार की ये इमेज पूरे देश में बन गई है कि पंजाब के लोगों ने इस बार बहुत शानदार काम करने वाली सरकार चुनी है, बहुत तेजी से काम करने वाली सरकार चुनी है। और हो भी क्यों ना हो, मैं जब चुनाव चल रहा था पंजाब का तो चुनाव की घोषणा होने से पहले पंजाब के छोटे छोटे बहुत सारे शहरों में गया। भगवंत भाई ने आदेश दिया कि जाके व्यापारियों से बात करना जरूरी है, क्योंकि सरकार तो बन रही है पर व्यापारियों की बात को समझने के लिए ऐसा नहीं है कि हम 5 साल लगाएंगे, हम सरकार बनाने से पहले व्यापारी की बात समझेंगे। तो उसके सिलसिले में मैं जगह जगह गया और हर जगह मुझे पंजाब के छोटे छोटे कस्बों में, बड़े बड़े व्यापारी शहरों में मुझको हर जगह ये सुनने को मिला, सर व्यापारी मेहनत करता है लेकिन इंस्पेक्टर, सरकार के अलग अलग विभागों में बैठे इंस्पेक्टर उसको उसकी मेहनत की कमाई से रिश्वत मांगने में दुखी कर देते हैं, उसको रिश्वत मांग मांग के दुखी कर देते हैं। तो जब आपकी चुनी हुई सरकार बनी, आपने केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, भाई केजरीवाल जी और भगवंत मान जी को एक मौका दिया काम करने का, तो अगर आपको हो सकता है बहुत सारी चीजों में ध्यान ना हो, पहला फैसला कौन सा फैसला दूर, लेकिन मैं दिल्ली में बैठ के देख रहा था कि मेरी चुनी हुई सरकार, मेरी पार्टी की सरकार, मेरे सपनों वाली सरकार कर क्या रही है। वहां पे सबसे पहला फैसला पंजाब के व्यापारी को रिश्वतखोरी से छुट्टी दिलाने का लिया। सबसे पहला कदम जो मान साहब की सरकार ने, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने उठाया कि पंजाब में किसी आदमी को अब रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी और खास तौर से व्यापारी को अपने छोटे छोटे लाइसेंस के लिए, छोटे छोटे कागज के लिए जो रिश्वत देनी पड़ती है बिल्कुल जीरो कर दी जाएगी। और जो ऐसे हिम्मत करेगा, मान साहब की सरकार में जो रिश्वत मांगने की हिम्मत करेगा उसको जेल भिजवा दिया जाएगा। उसका कॉल नंबर
उसका फोन नंबर जारी कर दिया। और आज मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, मैं जितने शहरों में गया वहां के बहुत सारे व्यापारियों के पास में मेरे नंबर हैं। सारे लोग मुझे फोन कर करके कहते हैं जी बाकी तो अभी 5 साल हैं सरकार में, बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारे कामों पे हमें बड़ी उम्मीद है, धीरे धीरे आप हो सकता है करके दिखाओ, लेकिन ये काम आपकी सरकार ने शानदार कर दिया है कि पंजाब के व्यापारी को अब अपने छोटे छोटे किसी काम के लिए धक्के खाने नहीं पड़ते, रिश्वत नहीं देनी पड़ती, उसका काम बिना रिश्वत के होने लगा है। ये खुद पंजाब का व्यापारी मान रहा है छोटे छोटे दफ्तरों में जाके। और तो और पंजाब के इतिहास में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के नेतृत्व में बनी सरकार पहली बार ऐसा बजट बनाने जा रही है जिसके लिए वित्त मंत्री ने छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में जा जाके व्यापारियों से मुलाकात की और पूछा बताओ क्या चाहिए। उन्होंने मेरी जानकारी में मुझे बताया वित्त मंत्री जी ने कि उन्होंने 25 शहरों में जा जाके, छोटे छोटे कस्बों तक में जा जाके मीटिंग की, व्यापारियों से, दुकानदारों से, बिजनेसमैन से, इंडस्ट्रीज से, सबसे जा जाके पूछा बताओ भाई अपने बजट में क्या चाहिए। और मुझे उन्होंने बताया कि उसके आधार पे मान साहब और चीमा साहब वित्त मंत्री जी बजट तैयार कर रहे हैं। पंजाब का पहला बजट व्यापारियों से पहली बार बात करके बनाया गया बजट होगा। ये व्यापारियों के साथ काम करने वाली, व्यापार को बढ़ाने वाली सरकार है, एक सख्त फैसले लेने वाली सरकार, तेजी से काम करने वाली सरकार। जितने फैसले, जितने काम मान साहब ने मुख्यमंत्री बनने के बाद लिए हैं, आप याद करो पिछले सालों ने 10-10 साल सरकार रह गई थी, नहीं लेते थे। लोग कहते थे जो चुनाव में लिख के आए हैं वो 5 साल बाद बात करना, 4.5 साल बाद बताएंगे कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, उस पर कोई ऐलान करते हैं। नौजवान नौकरी मांग रहा था, आज केंद्र में बैठी सरकार ने नौजवानों के साथ धोखा करते हुए जो नौकरियां उसके लिए उपलब्ध नहीं थी वो भी छीन ली उससे। सेना में जाने का सपना देखने वाले नौजवान की नौकरियां छीन के 4-4 साल की नौकरी में बदल दिया। इधर मान साहब की सरकार है, आपकी चुनी हुई सरकार है, जिसने सरकार में आते ही, शपथ लेते ही 25,000 नौजवानों को नौकरी देने का फैसला लिया। और सिर्फ फैसला नहीं लिया, सिर्फ ऐलान नहीं किया, सिर्फ ये नहीं कहा कि हम पक्की नौकरी देंगे 25,000 लोगों को, भर्तियां निकाल दी, वैकेंसी निकाल दी। और मैं मान साहब से अभी सुबह बात कर रहा था, बोले हजारों लड़के लड़कियों की भर्तियां हो चुकी हैं उन पदों पे जिनको 2 महीने पहले ऐलान किया था। 25,000 में से हजारों नौकरियां मिल चुकी हैं। और मुझे बड़ा 1000 एकड़ पंजाब की जमीन, पंजाब के बेटों की जमीन, पंजाब के किसान की जमीन, पंजाब के आम आदमी की जमीन, 6000 एकड़ जमीन भूमाफिया के शिकंजे से, और भूमाफिया कोई नहीं था, ये राजनीतिक माफिया था, राजनीतिक माफिया के शिकंजे से निकाल के सरकार के खाते में डाल दी है। अभी तक ऐसी सरकारें होती थी जो सरकार के खाते से जमीन निकाल के नेताओं के खाते में डालती थी। आज आपके बीच ऐसी सरकार आई है जो माफियाओं के कब्जे से जमीन निकाल के सरकार के खाते में ला रही है। और इसको सेल करने की जरूरत पड़ेगी, सेल करेंगे। इस पे बिल्डिंग बनाने की, स्कूल बनाने की, कॉलेज बनाने की जरूरत पड़ेगी, फैक्ट्री लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो करेंगे, लेकिन जनता के काम आएगी। मैं धालीवाल साहब से पूछ रहा था कि ये जो दिन रात मेहनत कर रहे हो, माफियाओं के चंगुल से जमीन छुड़ा रहे हो, डर तो लगता होगा। बोले पंजाब के लोगों ने जितनी दलेरी से वोट दिया है उसके बाद डर बचा नहीं है, माफियाओं से टक्कर लेने की हिम्मत आ गई। मैंने उनसे पूछा कि कितने करोड़ की जमीन छुटा दी, तो मोटे तौर पे उन्होंने मुझे बताया, एक बार चार्ट भेजा था मान साहब, मेरा भी मन खुश होता रहता है दिल्ली में बैठ के। एक बार मुझे व्हाट्सएप भेजा उन्होंने, तब तक 6000 एकड़ नहीं थी, तब तक कुछ कम थी उस वक्त तक। उन्होंने एवरेज बताया मुझको, तो कोई जमीन 25 करोड़ एकड़ भी है और कोई जमीन 50 लाख रुपए एकड़ की भी है। मान लो मैं मोटे मोटे तौर पे कहूं, एक अगर एवरेज पूरे पंजाब में जहां जहां जमीनें इन्होंने छुटाई हैं 1 करोड़ रुपए एकड़ की भी जमीन छुटी है, तो 6000 एकड़ जमीन 6000 करोड़ की छुटा दी। पिछली सरकारें कहती थी चुनाव के लिए पैसा है, छतों पे हेलीकॉप्टर लगाने के लिए पैसा है, जनता के लिए पैसा नहीं है। ये सरकार कह रही है अरे जमीन है, पैसा है, अब आप काम करेंगे। काम करना शुरू कर दिया है। मान साहब ने नहीं कहा कि 25,000 लोगों को नौकरियां कैसे दूं, पैसा आएगा तब देंगे, देना शुरू कर दिया है। ये सारी चीजें आज आपके बीच में सच हो रही हैं।
अभी स्कूल, अस्पताल, कॉलेज बनवाने का काम शुरू हो रहा है। अभी पंजाब में व्यापार को नए सिरे से उठाने का काम शुरू हो रहा है। गांवों को, किसानी को नए सिरे से उठाने का काम शुरू हो रहा है। पहली बार प्रिंसिपल्स के साथ मुख्यमंत्री जी ने संवाद किया। प्रिंसिपल्स बोले जी हमको तो पता ही नहीं था मुख्यमंत्री कैसे दिखते हैं। पहली बार रूबरू सामने बिठा के सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स के साथ संवाद किया। स्कूलों को सुधारने का काम शुरू हो रहा है। इतनी ईमानदार और इतनी तेजी से काम करने वाली सरकार के साथ मिलके बस आपके बीच अब यही विनती लेके आया हूं कि 23 तारीख को अब वोट होगा संगरूर लोकसभा के लिए, उस लोकसभा के लिए जिसको आपके हरमन प्यारे मान साहब ने खाली करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं। उस कुर्सी पे वापस ऐसे आदमी को बिठाइए जो आपके बीच का हो, आपकी तरह सोचता हो, आपकी जरूरतों को समझता हो और उसी पागलपन से काम करता हो जैसे पागलपन के लिए आपको जरूरत है। ईमानदारी से काम करता हो, उसके लिए जरूरत है। और जो लोकसभा में जाए तो आपकी काम करने वाली सरकार के काम को रोकने पे बात ना करे, बल्कि लोकसभा में जाके पंजाब की आवाज उठाए जैसे मान साहब उठाते रहे हैं। वैसे जाके लोकसभा में जाके एक एक पंजाबी को गर्व हो कि हमने संगरूर का सांसद दिया है। अभी बाकी सांसद तो पता नहीं क्या कर रहे लोकसभा के, यहां पे आप जानते हो, लेकिन ऐसा सांसद दीजिए, ऐसा सांसद भेजिए वोट लगा के जो पूरा पंजाब जिस पे गर्व करे कि यार पंजाब की बात तो हमारा ये सांसद उठाता है जैसे मान साहब उठाते रहे हैं। तो मैं आपके बीच यही फिर से विनती लेके आया हूं कि बहुत तेजी से और बहुत शानदार तरीके से और बहुत सख्त तरीके से आपकी सरकार काम कर रही है पंजाब में। इस सरकार को और मजबूत करने के लिए, मान साहब के हाथ मजबूत करने के लिए, केजरीवाल जी के हाथ मजबूत करने के लिए 23 तारीख को सब झाड़ू पे बटन दबाइएगा। और झाड़ू पे एक एक बटन दबा मान साहब के हाथ को और मजबूत करेगा, इनके काम को और मजबूत करेगा। और आपका आज का दबाया हुआ बटन इनको अगले 5 साल काम करने के लिए लगातार ताकत देता रहेगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने लोकसभा में पहुंचाने की एक और जिम्मेदारी निभानी है 23 तारीख को। बोले सोनिहाल, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਰ। ਸਾਥੀਓ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਸਪੀਕਸ ਲਾਊਡਰ ਦੈਨ ਵਰਡਸ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰ ਉੱਚਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਭੇਜ ਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਉਂਕ ਬਣ ਕੇ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲਾਇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਮੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਔਰ ਸ਼ਾਨ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਰਤੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ
ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 25,154 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਭਰਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 6,000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲੇ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਲਹਿਰੇਗਾਗੇ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1900 2000 ਦੇ ਏਕੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਛਡਾ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ ਧਨਾਡਾਂ ਕੋਲੇ? ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 60,000 ਏਕੜ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਗਏ, ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਚੇ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਖੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੁਣ, ਲੈ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਹੋਊਗਾ ਕੰਮ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਤਾਂ DTO RTO ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 7.5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਗੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਈ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢ ਲਓ ਬਸ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, CLU ਆ ਫਲਾਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ, ਆ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੋਂ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਲਓ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਹੁਣ, ਵੀ ਜੁਗਾੜ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉੱਪਰਲੀ ਕਮਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਸ। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ,
ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋ ਗਈ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਡਾਕਟਰਸ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਣਗੇ, ਵਪਾਰ ਵਧੂਗਾ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਧੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਧੋ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਲੋਕ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖਣ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। 2014 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, 2.25 ਲੱਖ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 2014 'ਚ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਪਈ ਪੋਸਟਰ ਤੇ, ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਂ ਖਿਚਾਈ ਸੀ, 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ, 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 26 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਵੰਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 25 ਕਰੋੜ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 26 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਕਿਵੇਂ? 60 ਲੱਖ ਤਾਂ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ। 1 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ 1 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਸੀ, 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ 26 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ। ਆ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੁਨਾਮ, ਖਨੌਰੀ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਧੂਰੀ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨੇ। ਕੈਮਰੇ ਵੀ 5 ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਨੇ, ਕਾਰਡਲੈਸ ਨੇ, ਵਾਈਫਾਈ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕੀੜੀ ਤੁਰਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਕੀੜੀ ਤੁਰਦੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੇ ਲਵਾਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਵਾਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਮੋਨੀਟਰ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੀੜੀ ਵੀ ਤੁਰਦੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ। ਉਸ ਕੈਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਰ ਗੱਲ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਾਂਦੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਚ। ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆਪ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰ ਹੈ। ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਚੋਰ ਹੈ। ਲਾਲ ਥੈਲੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਾਲ ਥੈਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੇ? ਐਂ ਥੋੜੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਲਓ ਨਾ। ਉਹ ਐਂ ਕਹਿਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਹ ਲਓ ਜੀ
ਲਾਲ ਥੈਲੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਆ ਲੈ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਬਣ ਗਈ ਤੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੀ। ਲੈ ਦੱਸੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 1 ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਖਾ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਲਫਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਸੀ ਬਸ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੈ? ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੋ ਪੈਸੇ, ਹੀਰੇ मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सब कुछ इत्थे ही रह जाता है। तुसीं गरीबां दे हक ना मारो, लोकां नूं लुट्टो ना। अच्छा हुण किहड़े काम ते लगे ने? नहीं जी, असीं बसां चलातियां एयरपोर्ट नूं 1100-1200 रुपये, वॉल्वो बसां चलातियां PRTC दी। कांग्रेस वाले उन्हां कोल पत्रकार गए, की कहना चाहोगे? नहीं तो हम 3 महीने बाद चलाइया ने, महीना पहला क्यों नहीं चलाइया? लै ते तुसीं 10 सालां च किहड़ियां बसां चलातियां? तुसीं तां खोह लियां लोकां दियां, जिहड़ियां मिन्नियां मुन्नियां सी सारियां लै के खो के। सो ये बुखलाए होए ने। तुसीं ये देख लो, कल मैनूं पत्रकारां ने पुछया, कहंदे जी अकाली दल दे पोस्टर ते सुखबीर बादल दी फोटो नहीं हैगी। मैं कहना शुक्र है, पोस्टर तो है ने, अजे अगली बार पोस्टर भी नहीं छपने ना। देख लो आ हालत है। जिहड़े कहंदे सी राज करांगे 25 साल, उम्मीदवार नहीं लभ रहा, सारे जवाब दे गए। अकाली दल वाले मनीष जी, पिछले 1 महीने तो जो प्रोसैस चलिया पंजाब दे विच, संगरूर दे विच ते बरनाले च, अकाली दल वाले शाम ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਕੁੰਡੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਟਿਕਟ ਨਾ ਸਿੱਟ ਜੇ ਅੰਦਰ। ਆ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। 25 ਸਾਲ। ਵਕਤ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਕਤ। ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਕਤ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਕਤ। ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼। हंकार नहीं करना चाहिए। मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां ता। सो वीरो, आने वाले दिनों के बहुत बड़े बड़े फैसले लाइन अप ने। 24 तरीक तो बजट सैशन है। इंडस्ट्री वास्ते बहुत कुछ रखा गया है। मैं हर रोज इंडस्ट्री वालों को मिलदा, चाहे वह है मध्यम वर्ग वाले ने, चाहे वड्डे ने, चाहे छोटे ने, क्योंकि जिथे समस्या उत्थे हल है। जो तुसी दस सकते हो वो होर कोई नहीं दस सकता। सो संगरूर नूं भी इंडस्ट्रीयल हब बनावांगे। तुसी काम दिओ मुंडे कुड़ियां नूं, मेरे लिए तो वधिया होर की हो सकता है। क्योंकि जे इंडस्ट्री आऊगी तो रोजगार वधूगा, तो रोजगार ते मुंडे कुड़ियां हर रोज काम ते जाया करनगे। मन नहीं भटकूगा इधर उधर, किते नशियां वाले पासे या इधर। सो मैं तुहानूं ये कहना आया, दूजे पासे कौन ने? एक केवल ढिल्लों। मैं उन्होंने कहा कांग्रेस वाली जैकेट तो बदल लेंदा, पिछले साल वाली जैकेट चकती। ऐतकी बीजेपी वालों है जी, कदे किधरों कोई है स्टैंड। दूजियां दे मोटरसाइकिल वाला हाल है, जिधर मर्जी टेढ़ा कर दो उधर खड़ जाते हैं। कोई स्टैंड नहीं उन्होंने। तो दूजे पासे कांग्रेस है। साडे घरे आ गए एक दिन, कहते जी बिना बिना टाइम ले आ गए। ते नारे की ला रहे सी? धर्म सोच तेरी सोचते पैरा देंगे ठोक के। मैं बहुत अच्छी सोच है भाई। फिर की नारे ला रहे सी? साडे हक इत्थे रख। मैं कहा रिश्वत करना हक है कांग्रेस का? दस। वो मैं लिखता ट्वीट ते,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ 4-5, ਹਰ ਐਵਰੇਜ 4-5 ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪੁੱਛਿਆ ਚਲੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਏ, ਆ ਕਾਂਗਰਸ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਧਰ ਦਿੜਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਮਾਵਾਂ ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਦਾਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਦਾਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰੀਆਂ ਜਿਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਇੱਧਰ ਬੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਾਤੀ ਐਂ ਕਰਤੀ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਦਾਤੀ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਬੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਨਰੇਗਾ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪੁੱਤ ਆਏ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਦਾਤੀ ਮੂਹਰੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਕਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਠਾਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਢਿਆ ਬਈ? ਅਗਨੀਪਥ। ਕੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ, 21 ਸਾਲ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ? ਆਪ 90 ਸਾਲ ਦੇ, 94 ਸਾਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ 21 ਸਾਲ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਚਲੋ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਨੂਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, 3-4 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਇਓ ਬਸ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਟੀਨ ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਫੌਜ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਫੌਜ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ। ਪੈਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਛੱਡਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਸਫਾਈ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ,
ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਏਕਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਰਪੰਚ ਘਰਾਚੋਂ ਦਾ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ 38 ਸਾਲ ਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਤੇ 23 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਪੀਜੀਆਈ ਕੋਲੇ, ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ 23 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘਰਾਚੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ 'ਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ? ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੇਲ ਸੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਓ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਕੇ 23 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਅਹੀਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ, ਅਹੀਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 23 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛੜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਵੀ ਐਂ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਡਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ। 10 ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, 10 ਇੱਕ ਹੁਣ ਹੋ ਜੂ 11, 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 13 ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਾਹ ਪੈਂਦਾ, ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਗੂੰਜਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਿਓ, ਲਵ ਯੂ ਆਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਤਾਂ ਬੁਰਕੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਿਜ਼ਕ ਬਖਸ਼ਦਾ ਰਹੀ, ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪੈਨ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚਲਵਾਈ, ਬਸ। ਸੋ ਮੇਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ 19 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਤੱਕੜੀ ਵਾਲੀ ਝੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ, ਝੰਡੀ ਉਹਦੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੱਕੜੀ ਵਾਲੀ, ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੱਕੜੀ ਵਾਲੀ ਝੰਡੀ ਲਾਹੀ, ਉਹ ਪਾ ਲਈ ਜੇਬ 'ਚ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲੀ ਝੰਡੀ ਕੱਢੀ, ਲਾ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੱਕੜੀ ਵਾਲੀ, ਪਰੇ ਮਾਰ ਭਗਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਾਂ ਜੀ, ਬਾਈ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਐ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਐ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁਰਮੇਲ ਤੋਂ ਤੜਵਾਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉੱਤੋਂ ਮੌਸਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬ, ਇਨਕਲਾਬ, ਵੰਦੇ भारत माता की, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत मेहरबानी, हौली जाओ, आराम नाल जाओ, मिलते रहांगे। 20 तरीक नूं
परसों ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੰਡੀ ਚੋਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਇਆ ਬੜਵਰ ਉਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਰਨਾਲਾ। ਸੋ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਆ ਫੜ ਆ ਲੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਨਤੀਜੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਰਨੈਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਤੱਕ ਹੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲੀ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂ, ਇੱਕ ਸਾਏ ਵਾਂਗੂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਔਰ ਦੋ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 28-29 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੈਟ ਸੀ ਤਾਂ 12.5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤੇ ਆਓ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ, बहुत बहुत धन्यवाद भाई अमन अरोड़ा जी। मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री, पंजाब के लोकप्रिय नेता और माननीय मुख्यमंत्री और मेरे प्रिय मित्र भाई भगवंत मान जी, हमारी बहन और जिनके बारे में अभी कहा कि एक्टिवा ने बड़ी बड़ी गाड़ियों को टक्कर दे दी आपकी बदौलत, हमारी बहन नरेंद्र कौर जी, साथ साथ में हमारे पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर और मेरे मित्र जिम्पा साहब, और दिल्ली से मेरे साथ में आए भाई जर्नैल जी, दिल्ली के प्यारे एमएलए और पंजाब के प्रभारी, मेरे भाइयों बहनों, अभी पंजाब में आपकी
नई नई चुनी हुई सरकार काम करना शुरू कर रही है और जिस तरह का मैसेज, जिस तरह के काम का मैसेज पंजाब से गया है, उसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। मैं थोड़े दिन पहले गुजरात गया, थोड़े दिन पहले हिमाचल भी गया। वहां भी दोनों जगह मुझे लोगों ने कहा, जी पहले मैं कहीं जाता था ना, पंजाब भी आता था, तो लोग मुझसे पूछते थे, जी दिल्ली जैसे काम करवाओगे कि नहीं। किसी और कोने में जाता था देश में, असम भी गया, केरल भी गया, हर जगह पूछते थे, दिल्ली में बड़े अच्छे काम हो रहे हैं जी, दिल्ली जैसे काम कराओगे कि नहीं, सरकार आ जाएगी तो। अभी लोग मेरे को पूछते हैं, जी दिल्ली और पंजाब जैसे काम होंगे कि नहीं होंगे, ये बताओ। चंद महीने में, 2 महीने 3 महीने के अंदर अंदर माननीय हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और आपकी चुनी हुई लोकप्रिय सरकार की ये इमेज पूरे देश में बन गई है कि पंजाब के लोगों ने इस बार बहुत शानदार काम करने वाली सरकार चुनी है, बहुत तेजी से काम करने वाली सरकार चुनी है। और हो भी क्यों ना हो, मैं जब चुनाव चल रहा था पंजाब का, तो चुनाव की घोषणा होने से पहले पंजाब के छोटे छोटे बहुत सारे शहरों में गया। भगवंत भाई ने आदेश दिया कि जाके व्यापारियों से बात करना जरूरी है, क्योंकि सरकार तो बन रही है, पर व्यापारियों की बात को समझने के लिए ऐसा नहीं है कि हम 5 साल लगाएंगे, हम सरकार बनाने से पहले व्यापारी की बात समझेंगे। तो उसके सिलसिले में मैं जगह जगह गया और हर जगह मुझे पंजाब के छोटे छोटे कस्बों में, बड़े बड़े व्यापारी शहरों में मुझको हर जगह ये सुनने को मिला, सर व्यापारी मेहनत करता है, लेकिन इंस्पेक्टर, सरकार के अलग अलग विभागों में बैठे इंस्पेक्टर उसको उसकी मेहनत की कमाई से रिश्वत मांगने में दुखी कर देते हैं, उसको रिश्वत मांग मांग के दुखी कर देते हैं। तो जब आपकी चुनी हुई सरकार बनी, आपने केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, भाई केजरीवाल जी और भगवंत मान जी को एक मौका दिया काम करने का, तो अगर आपको हो सकता है बहुत सारी चीजों में ध्यान ना हो, पहला फैसला कौन सा फैसला दूर, लेकिन मैं दिल्ली में बैठ के देख रहा था कि मेरी चुनी हुई सरकार, मेरी पार्टी की सरकार, मेरे सपनों वाली सरकार कर क्या रही है। वहां पे सबसे पहला फैसला पंजाब के व्यापारी को रिश्वतखोरी से छुट्टी दिलाने का लिया। सबसे पहला कदम जो मान साहब की सरकार ने, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने उठाया कि पंजाब में किसी आदमी को अब रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, और खासतौर से व्यापारी को अपने छोटे छोटे लाइसेंस के लिए, छोटे छोटे कागज के लिए जो रिश्वत देनी पड़ती है, बिल्कुल जीरो कर दी जाएगी। और जो ऐसे हिम्मत करेगा, मान साहब की सरकार में जो रिश्वत मांगने की हिम्मत करेगा, उसको जेल भिजवा दिया जाएगा। उसका कॉल नंबर, उसका फोन नंबर जारी कर दिया। और आज मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, मैं जितने शहरों में गया, वहां के बहुत सारे व्यापारियों के पास में मेरे नंबर हैं। सारे लोग मुझे फोन कर करके कहते हैं, जी बाकी तो अभी 5 साल हैं सरकार में, बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारे कामों पे हमें बड़ी उम्मीद है, धीरे धीरे आप हो सकता है करके दिखाओ, लेकिन ये काम आपकी सरकार ने शानदार कर दिया है कि पंजाब के व्यापारी को अब अपने छोटे छोटे किसी काम के लिए धक्के खाने नहीं पड़ते, रिश्वत नहीं देनी पड़ती, उसका काम बिना रिश्वत के होने लगा है। ये खुद पंजाब का व्यापारी मान रहा है, छोटे छोटे दफ्तरों में जाके। और तो और पंजाब के इतिहास में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के नेतृत्व में बनी सरकार पहली बार ऐसा बजट बनाने जा रही है जिसके लिए वित्त मंत्री ने छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में जा जाके व्यापारियों से मुलाकात की और पूछा, बताओ क्या चाहिए। उन्होंने मेरी जानकारी में मुझे बताया, वित्त मंत्री जी ने, कि उन्होंने 25 शहरों में जा जाके, छोटे छोटे कस्बों तक में जा जाके मीटिंग की, व्यापारियों से, दुकानदारों से, बिजनेसमैन से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, सबसे जा जाके पूछा, बताओ भाई अपने बजट में क्या चाहिए। और मुझे उन्होंने बताया कि उसके आधार पे मान साहब और चीमा साहब, वित्त मंत्री जी, बजट तैयार कर रहे हैं। पंजाब का पहला बजट व्यापारियों से पहली बार बात करके बनाया गया बजट होगा। ये व्यापारियों के साथ काम करने वाली, व्यापार को बढ़ाने वाली सरकार है, एक सख्त फैसले लेने वाली सरकार, तेजी से काम करने वाली सरकार। जितने फैसले, जितने काम मान साहब ने मुख्यमंत्री बनने के बाद लिए हैं, आप याद करो, पिछले सालों ने 10-10 साल सरकार रह गई थी, नहीं लेते थे।
लोग कहते थे जो चुनाव में लिख के आए हैं वो 5 साल बाद बात करना, 4.5 साल बाद बताएंगे कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, उस पर कोई ऐलान करते हैं। नौजवान नौकरी मांग रहा था, आज केंद्र में बैठी सरकार ने नौजवानों के साथ धोखा करते हुए जो नौकरियां उसके लिए उपलब्ध नहीं थी वो भी छीन ली उससे। सेना में जाने का सपना देखने वाले नौजवान की नौकरियां छीन के 4-4 साल की नौकरी में बदल दिया। इधर मान साहब की सरकार है, आपकी चुनी हुई सरकार है, जिसने सरकार में आते ही, शपथ लेते ही 25,000 नौजवानों को नौकरी देने का फैसला लिया। और सिर्फ फैसला नहीं लिया, सिर्फ ऐलान नहीं किया, सिर्फ ये नहीं कहा कि हम पक्की नौकरी देंगे 25,000 लोगों को, भर्तियां निकाल दी, वैकेंसी निकाल दी। और मैं मान साहब से अभी सुबह बात कर रहा था, बोले हजारों लड़के लड़कियों की भर्तियां हो चुकी हैं उन पदों पे जिनको 2 महीने पहले ऐलान किया था। 25,000 में से हजारों नौकरियां मिल चुकी हैं। और मुझे बड़ा 1,000 एकड़ पंजाब की जमीन, पंजाब के बेटों की जमीन, पंजाब के किसान की जमीन, पंजाब के आम आदमी की जमीन, 6,000 एकड़ जमीन भूमाफिया के शिकंजे से, और भूमाफिया कोई नहीं था, ये राजनीतिक माफिया था, राजनीतिक माफिया के शिकंजे से निकाल के सरकार के खाते में डाल दी है। अभी तक ऐसी सरकारें होती थी जो सरकार के खाते से जमीन निकाल के नेताओं के खाते में डालती थी। आज आपके बीच ऐसी सरकार आई है जो माफियाओं के कब्जे से जमीन निकाल के सरकार के खाते में ला रही है। और इसको सेल करने की जरूरत पड़ेगी, सेल करेंगे। इस पे बिल्डिंग बनाने की, स्कूल बनाने की, कॉलेज बनाने की जरूरत पड़ेगी, फैक्ट्री लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो करेंगे, लेकिन जनता के काम आएगी। मैं धालीवाल साहब से पूछ रहा था कि ये जो दिन रात मेहनत कर रहे हो, माफियाओं के चंगुल से जमीन छुड़ा रहे हो, डर तो लगता होगा। बोले पंजाब के लोगों ने जितनी दलेरी से वोट दिया है उसके बाद डर बचा नहीं है, माफियाओं से टक्कर लेने की हिम्मत आ गई। मैंने उनसे पूछा कि कितने करोड़ की जमीन छुटा दी, तो मोटे तौर पे उन्होंने मुझे बताया, एक बार चार्ट भेजा था मान साहब, मेरा भी मन खुश होता रहता है दिल्ली में बैठ के। एक बार मुझे व्हाट्सएप भेजा उन्होंने, तब तक 6,000 एकड़ नहीं थी, तब तक कुछ कम थी उस वक्त तक। उन्होंने एवरेज बताया मुझको, तो कोई जमीन 25 करोड़ एकड़ भी है और कोई जमीन 50 लाख रुपए एकड़ की भी है। मान लो मैं मोटे मोटे तौर पे कहूं, एक अगर एवरेज पूरे पंजाब में जहां जहां जमीनें इन्होंने छुटाई हैं 1 करोड़ रुपए एकड़ की भी जमीन छुटी है, तो 6,000 एकड़ जमीन 6,000 करोड़ की छुटा दी। पिछली सरकारें कहती थी चुनाव के लिए पैसा है, छतों पे हेलीकॉप्टर लगाने के लिए पैसा है, जनता के लिए पैसा नहीं है। ये सरकार कह रही है अरे जमीन है, पैसा है, अब आप काम करेंगे। काम करना शुरू कर दिया है। मान साहब ने नहीं कहा कि 25,000 लोगों को नौकरियां कैसे दूं, पैसा आएगा तब देंगे, देना शुरू कर दिया है। ये सारी चीजें आज आपके बीच में सच हो रही हैं। अभी स्कूल, अस्पताल, कॉलेज बनवाने का काम शुरू हो रहा है। अभी पंजाब में व्यापार को नए सिरे से उठाने का काम शुरू हो रहा है। गांवों को, किसानी को नए सिरे से उठाने का काम शुरू हो रहा है। पहली बार प्रिंसिपल्स के साथ मुख्यमंत्री जी ने संवाद किया। प्रिंसिपल्स बोले जी हमको तो पता ही नहीं था मुख्यमंत्री कैसे दिखते हैं। पहली बार रूबरू सामने बिठा के सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स के साथ संवाद किया। स्कूलों को सुधारने का काम शुरू हो रहा है। इतनी ईमानदार और इतनी तेजी से काम करने वाली सरकार के साथ मिलके बस आपके बीच अब यही विनती लेके आया हूं कि 23 तारीख को अब वोट होगा संगरूर लोकसभा के लिए, उस लोकसभा के लिए जिसको आपके हरमन प्यारे मान साहब ने खाली करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं। उस कुर्सी पे वापस ऐसे आदमी को बिठाइए जो आपके बीच का हो, आपकी तरह सोचता हो, आपकी जरूरतों को समझता हो और उसी पागलपन से काम करता हो जैसे पागलपन के लिए आपको जरूरत है। ईमानदारी से काम करता हो, उसके लिए जरूरत है। और जो लोकसभा में जाए तो आपकी काम करने वाली सरकार के काम को रोकने पे बात ना करे, बल्कि लोकसभा में जाके पंजाब की आवाज उठाए, जैसे मान साहब उठाते रहे हैं। वैसे जाके लोकसभा में जाके एक एक पंजाबी को गर्व हो कि हमने संगरूर का सांसद दिया है। अभी बाकी सांसद तो पता नहीं क्या कर रहे लोकसभा के, यहां पे आप जानते हो, लेकिन ऐसा सांसद दीजिए, ऐसा सांसद भेजिए वोट लगा के जो पूरा पंजाब जिस पे गर्व करे कि यार पंजाब की बात तो हमारा ये सांसद उठाता है, जैसे मान साहब उठाते रहे हैं। तो मैं आपके बीच यही फिर से विनती लेके आया हूं कि बहुत तेजी से और बहुत शानदार तरीके से और बहुत सख्त तरीके से आपकी सरकार काम कर रही है पंजाब में। इस सरकार को और मजबूत करने के लिए, मान साहब के हाथ मजबूत करने के लिए, केजरीवाल जी के हाथ मजबूत करने के लिए 23 तारीख को सब झाड़ू पे बटन दबाइएगा और झाड़ू पे एक एक बटन दबा
मान साहब के हाथ को और मजबूत करेगा, इनके काम को और मजबूत करेगा, और आपका आज का दबाया हुआ बटन इनको अगले 5 साल काम करने के लिए लगातार ताकत देता रहेगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने लोकसभा में पहुंचाने की एक और जिम्मेदारी निभानी है 23 तारीख को। बोले सोनिहाल, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਮਨੀਸ਼ ਸਰ। ਸਾਥੀਓ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਸਪੀਕਸ ਲਾਊਡਰ ਦੈਨ ਵਰਡਸ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰ ਉੱਚਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਭੇਜ ਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਉਂਕ ਬਣ ਕੇ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲਾਇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਮੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਔਰ ਸ਼ਾਨ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣੋ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਰਤੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ, ਫੋਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 25,154 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਭਰਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 6,000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲੇ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਲਹਿਰੇਗਾ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1900 2000 ਦੇ ਏਕੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਛਡਾ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਆ ਧਨਾਡਾਂ ਕੋਲੇ? ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? 60,000 ਏਕੜ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਗਏ, ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਚੇ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਖੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇ, 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੁਣ, ਲੈ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਹੋਊਗਾ ਕੰਮ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ, ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਤਾਂ ਡੀਟੀਓ ਆਰਟੀਓ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 7.5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਗੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਈ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕੱਢ ਲਓ ਬਸ। ਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, CLU ਆ ਫਲਾਨੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ, ਆ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੋਂ, ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਲਓ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਹੁਣ, ਵੀ ਜੁਗਾੜ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉੱਪਰਲੀ ਕਮਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਸ। ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਡਾਕਟਰਸ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਣਗੇ, ਵਪਾਰ ਵਧੂਗਾ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਧੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਧੋ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਲੋਕ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖਣ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। 2014 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡਾ ਚੱਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, 2.25 ਲੱਖ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 2014 'ਚ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਪਈ ਪੋਸਟਰ ਤੇ, ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ
ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਂ ਖਚਾਈ ਸੀ, 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ, 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 26 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਵੰਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 25 ਕਰੋੜ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 26 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਕਿਵੇਂ? 60 ਲੱਖ ਤਾਂ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ। 1 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ 1 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਸੀ, 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ 26 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਰੋੜ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ। ਆ ਫਰਕ ਹੈ ਬਸ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁਨਾਮ, ਖਨੌਰੀ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਧੂਰੀ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨੇ। ਕੈਮਰੇ ਵੀ 5 ਮੈਗਾਪਿਕਸਲ ਨੇ, ਕਾਰਡਲੈਸ ਨੇ, ਵਾਈਫਾਈ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕੀੜੀ ਤੁਰਦੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਕੀੜੀ ਤੁਰਦੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੇ ਲਵਾਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਵਾਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਮੋਨੀਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੀੜੀ ਵੀ ਤੁਰਦੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ। ਉਸ ਕੈਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਰ ਗੱਲ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਾਂਦੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਚ। ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆਪ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰ ਹੈ। ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਚੋਰ ਹੈ। ਲਾਲ ਥੈਲੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਾਲ ਥੈਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੇ? ਐਂ ਥੋੜੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਲਓ। ਨਾ, ਉਹ ਐਂ ਕਹਿਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਲਾਲ ਥੈਲੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਆਹ ਲੈ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਬਣ ਗਈ ਤੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੀ। ਲੈ ਦੱਸੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 1 ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਖਾ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਲਫਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਸੀ ਬਸ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੈ? ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੋ ਪੈਸੇ, ਹੀਰੇ मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। सब कुछ इत्थे ही रह जाता है। तुसीं गरीबां दे हक ना मारो, लोकां नूं लुੱਟੋ ना। अच्छा हुण किहड़े काम ते लगे ने? नहीं जी, ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ 1100-1200 ਰੁਪਏ, ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗਏ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ? ਲੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੰਨੀਆਂ ਮੁੰਨੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੋ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਖਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪੋਸਟਰ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਪਣੇ ਨਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਰਨਾਲੇ 'ਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਕੁੰਡੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਟਿਕਟ ਨਾ ਸਿੱਟ ਜੇ ਅੰਦਰ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। 25 ਸਾਲ। ਵਕਤ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਕਤ। ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਕਤ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਕਤ। ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼। ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਾਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਈਨ ਅਪ ਨੇ। 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਹੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦਿਓ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧੂਗਾ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਟਕੂਗਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਕਿਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਇੱਧਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਇੱਕ ਉਹ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਜੈਕਟ ਤਾਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਜੈਕਟ ਹੀ ਚੱਕਤੀ। ਐਤਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੇ ਕਿਧਰੋਂ ਕਦੇ ਕਿਧਰੋਂ। ਕੋਈ ਹੈ ਸਟੈਂਡ? ਦੋਜੀਆਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜੀ ਟੇਢਾ ਕਰ ਦੋ ਉਧਰ ਨੂੰ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਲਈ ਆ ਗਏ ਤੇ ਨਾਰੇ ਕੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਧਰਮ ਸੋਚ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ ਬਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਰਨਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ? ਦੱਸ। ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਟਵੀਟ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ 4-5, ਹਰ ਐਵਰੇਜ 4-5 ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪੁੱਛਿਆ ਚਲੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਏ। ਆ ਕਾਂਗਰਸ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਧਰ ਦਿੜਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਮਾਵਾਂ ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਦਾਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਦਾਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰੀਆਂ ਜਿਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵਧਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਧਰ ਵੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਾਤੀ ਐਂ ਕਰਤੀ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਦਾਤੀ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਬੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਨਰੇਗਾ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪੁੱਤ ਐ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐ ਦਾਤੀ ਮੂਹਰੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੋਕਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਠਾਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ,